Jai Swaminarayan. Good morning, friends. In engineering physics, we are discussing right now in our lectures about the force and motion, unit number 2. In particular, yesterday we discussed about the various types of physical quantity which is associated with the motion. First one is average speed, second one is instantaneous speed, third one is average velocity, fourth one is instantaneous velocity. After that, average acceleration and instantaneous acceleration. We also discussed about the SI unit of particular quantity, physical quantity. After that, we discuss about equation of motion. We have a 3 equation of motion. We know that equation 1, V equal to Vu plus AT, equation 2, D equal to V0 T plus 1 half AT square, and last one 2AD is equal to V square minus U square. After that, we also discuss about 2 physical quantity, momentum and force, in yesterday lectures. So, in force and motion, today our unit is force and motion. Yesterday we discussed about one physical quantity, momentum. ગઈકાલે આપણે વેગમાન વિશેની વાત કરી હતી કે પદાર્થનું દળ m અને તેના વેગ v ના ગુણાકારને પદાર્થનું વેગમાન p કહે છે. The product of the mass and velocity of the body. We can say that p is a vector quantity, m into v, right? The product of the mass and velocity of the body is called momentum. After that, we also discuss about the Newton first law કે પદાર્થ પર કોઈ ચોખ્ખું બાહ્ય બળ લાગુ ના પડે ત્યાં સુધી સ્થિર પદાર્થ કેવો રહે છે? સ્થિર રહે છે. અને ગતિમાન પદાર્થ હોય છે એ અચળ વેગથી શું કરે છે? ગતિ કરે છે. આ રીતે આપણે એને પણ ડિસ્કસ કરેલું. એના પછી આનો એસઆઈ પદ્ધતિમાં આપણે એકમ અને ફોર્સ માટેનો પણ એકમ ડિસ્કસ કરેલો. તો એમ માટેનું એકમ છે આપણો એસઆઈ કેજી, આનો છે મીટર પર સેકન્ડ. તો આના ઉપરથી વેગમાનનો એકમ થશે કેજી મીટર પર સેકન્ડ. વેગમાન માટેનો એકમ થશે એસઆઈ પદ્ધતિમાં કેજી મીટર પર સેકન્ડ. તો ડેફિનેશન, એનું ફોર્મ્યુલા અને એનું એસઆઈ પદ્ધતિમાં એકમ જોયેલું. આફ્ટર ધેટ, ફર્સ્ટ લો ઓફ મોશન, ફર્સ્ટ લો, ન્યૂટન ફર્સ્ટ લો, that will give you the definition of force. આની પણ આપણે ડિસ્કસ કરેલી, રાઈટ? F equal to m into a. પણ આ ક્યાંથી આવશે એ હવે આપણે ડિસ્કસ કરવાનું છે. આ કેવી રીતે આવશે, હાઉ ટુ ડિરાઇવ ધીસ, એ આપણે ન્યૂટનના સેકન્ડ લોમાં ડિસ્કસ કરવાનું. ન્યૂટન ફર્સ્ટ લો ગીવ અસ ધ ડેફિનેશન ઓફ ફોર્સ ઓનલી. વી નો દેટ ધ એસઆઈ યુનિટ ઇઝ ન્યૂટન, રાઈટ? એનો એસઆઈ પદ્ધતિમાં એકમ શું છે? ન્યૂટન છે. So, previously we discussed all those things. Now today we are going to start with our new theory, which is also most important one. In force and motion. Most IMP theory. State and explain Newton second law and prove F equal to ma. ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ લખો અને F બરાબર ma ની સાબિતી આપો. મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે યુનિવર્સિટી એક્ઝામમાં 4 માર્ક્સની અંદર વારંવાર પૂછાતું હોય છે. સ્ટેટ એન્ડ એક્સપ્લેન ન્યૂટન સેકન્ડ લો એન્ડ પ્રૂવ F ઇક્વલ ટુ ma. ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ લખો અને F બરાબર ma સાબિત કરો. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ન્યૂટન સેકન્ડ લો માટે આપણે સ્ટેટમેન્ટ લખીએ.
હવે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આની સાબિતી આપીએ. તો સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ન્યૂટન સેકન્ડ લો, ધ્યાન રાખજો. ધ ટાઈમ રેટ ઓફ change of momentum, the time rate of change of momentum is the time rate of change of momentum when the external force is applied on it. The time rate of change of momentum is depends on the external force which is applied on it, right? The time rate of change of momentum with respect to the applied force, external force on the body is directly proportional to its mass and acceleration. પદાર્થના વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર તેના પર લાગુ પડતા પરિણામી બાહ્ય બળ જેટલો હોય છે અને પદાર્થના વેગમાનનો આ ફેરફાર એ જે તે બળની દિશામાં હોય છે. શુદ્ધ ગુજરાતીમાં પદાર્થના વેગમાનમાં ફેરફારનો સમય દર, ધ ટાઈમ રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ મોમેન્ટમનું ગુજરાતી થશે પદાર્થના વેગમાનમાં ફેરફારનો સમય દર. ધ ટાઈમ રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ મોમેન્ટમ of a body is directly proportional to the external force acting on it, and this change is in the direction of force. The time rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force acting on it, and this change is in the direction of force. એટલે પદાર્થના વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર તેના પર લાગુ પડતા પરિણામી બાહ્ય બળ જેટલો હોય છે અને આ ફેરફાર જે તે બળની દિશામાં હોય છે. આ ગુજરાતીમાં સ્ટેટમેન્ટ થશે અને આ ઇંગ્લિશ સ્ટેટમેન્ટ છે. ધ ટાઈમ રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ મોમેન્ટમ with respect to the external force acting on the body is directly proportional to it, and this change is in the direction of force. પદાર્થના વેગમાનમાં ફેરફારનો સમય દર તેના પર લાગુ પડતા પરિણામી બાહ્ય બળ જેટલો હોય છે, કહેતા એના સમપ્રમાણમાં હોય છે અને એ ફેરફાર જે તે બળની દિશામાં હોય છે. ધીસ ઇઝ ધ સ્ટેટમેન્ટ ફોર ન્યૂટન સેકન્ડ લો. નાઉ સો ઇન મેથેમેટિકલ ફોર્મ we know that force is F, the time rate of change of momentum, that is P into what? P into T, M P into T, P into T. That means પદાર્થના વેગમાનમાં ફેરફારનો સમય દર એ કોના સમપ્રમાણમાં થયો? બળના. તો હવે એને આગળ જે તે બળના સમપ્રમાણમાં થશે. The time rate of change of momentum of a body is equal to the external force acting on the body, and this resultant external force acting on a body, and this change in the direction of force. If force is F, આપણે આખી વ્યવસ્થિત રીતે આને 1 by 1 જોઈએ, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ.
સ્ટેટમેન્ટને ખ્યાલ આવી ગયો તમને? ઓકે. The time rate of change of momentum of a body is equal to the resultant force acting on it, and this change in the direction of force. If the force of the body is F and the momentum is P, then what happens? F equal to dp by dt, right? So statement is the time rate of change of momentum of a body is equal to the resultant force. આ શબ્દ આપણે નહોતો વાપર્યો. રિઝલ્ટન્ટ કહેતા પરિણામી. રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ acting on it and this change in the direction of force. This is the statement. The time rate of change of momentum of a body is equal to the resultant force acting on it and this change in the direction of ફોર્સ. કહેતા પદાર્થના વેગમાનમાં ફેરફારનો સમય દર તેના પર લાગુ પડતા પરિણામી બાહ્ય બળ જેટલો હોય છે અને આ ફેરફાર જે તે બળની દિશામાં હોય છે. ધીસ ઇઝ ઇન ગુજરાતી, ધીસ વન ઇન ઇંગ્લિશ. ન્યૂટન સેકન્ડ લો સ્ટેટમેન્ટ. ધ ટાઈમ રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ મોમેન્ટમ ઓફ એ બોડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ રેઝિસ્ટન્સ ફોર્સ રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ એક્ટિંગ ઓન ઇટ. કહેતા પરિણામી બળ જે કામ કરે છે એના સમપ્રમાણમાં કહેવાય. ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટલે સરખું. ધ ટાઈમ રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ મોમેન્ટમ સપોઝ ધેરફોર ઇફ ફોર્સ એક્ટિંગ ઓન અ બોડી, આ રીતે લખવાનું. ઇફ ફોર્સ એક્ટિંગ ઓન બોડી ઇક્વલ ટુ એફ એન મોમેન્ટમ ઇઝ P, then હવે આ સ્ટેટમેન્ટને મેથેમેટિકલ ફોર્મમાં ઇફ ધ ફોર્સ એક્ટિંગ ઓન અ બોડી ઇઝ F and the momentum P, then the time rate of change of momentum of a body is equal to the resultant force acting on it and this change in the direction of force. કહેતા પદાર્થના વેગમાનમાં ફેરફારનો સમય દર તેના પર લાગુ પડતા પરિણામી બાહ્ય બળ જેટલો હોય છે અને વેગમાનનો આ જે ફેરફાર છે એ જે તે બળની દિશામાં હોય છે. કહેતા ધ ટાઈમ રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ મોમેન્ટમ ઓફ એ બોડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ એક્ટિંગ ઓન ઇટ એન્ડ ધીસ ચેન્જ ઇન ધ ફોર્સ ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ ફોર્સ. ધારો કે પદાર્થ પર લાગુ પડતું બળ F છે અને એનું વેગમાન શું છે? P. તો ધેરફોર આનું મેથેમેટિકલ ફોર્મ શું થશે? F ઇઝ ઇક્વલ ટુ પદાર્થના વેગમાન ટાઈમ રેટ ઓફ ચેન્જ એટલે dp બાય dt. પદાર્થના ધ ટાઈમ રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ મોમેન્ટમ તો dp બાય dt. ધેરફોર વી નો ધેટ p માટે શું લખાય? ઇટ્સ અ પ્રોડક્ટ ઓફ માસ એન્ડ વેલોસિટી. p ઇક્વલ ટુ mv. વી નો ધેટ ઇન પ્રીવિયસ લેક્ચર. સો dp બાય dt. કોમન m થશે તો શું થશે? dv બાય dt. Now we know that what is dv by dt? dv by dt, what is this? It's a acceleration of a body. So put this m into a. So the theory is over here. F equal to ma. Clear? If the force acting on a body is F, જો પદાર્થ પર જે બળ લાગે છે F હોય અને મોમેન્ટમ કહેતા વેગમાન P હોય તો વેગમાનના સમય સાથે વેગમાનનો ફેરફાર, પદાર્થના વેગમાનનો સમય સાથેનો ફેરફાર એટલે dp by dt. dp by dt કોના બરાબર થયું? F ના, એઝ પર સ્ટેટમેન્ટ. તો P શું છે? ઇટ્સ અ મોમેન્ટમ, ધ પ્રોડક્ટ ઓફ માસ એન્ડ વેલોસિટી. વી નો ધેટ પદાર્થના દળ અને તેના વેગ v ના ગુણાકારને તેનું વેગમાન કહે છે.
તો પુટ ધ વેલ્યુ ઓવર પી ડી એમ ઇન્ટુ વી. એમ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ ડ્યુ ટુ માસ. So dv by dt. Now dv by dt we know that in our first theory પદાર્થના વેગમાં સમય સાથેનો ફેરફાર એટલે પ્રવેગ. dv by dt it's a acceleration. Put this in place of dv by dt we put a, so m into a. So this is the total derivation of state and explain Newton's second law as per explanation and prove F equal to ma up to this. This theory is very valuable and most IMP, right? So this is all about state and explain Newton's second law and prove F equal to ma, right? SI unit of force is, we know that it's a Newton. SI unit of force we know that it's a Newton. આના ઉપરથી તમને ઘણીવાર 1 ન્યૂટનની વ્યાખ્યા પૂછાય. SI unit is unit of force equal to Newton, right? So define 1 Newton. Define 1 Newton. 1 ન્યૂટનની વ્યાખ્યા તમને પૂછાય તો આની ઉપરથી કરી શકાય. The force which produces acceleration of 1 meter प्रति second square in a body of 1 kg mass. The force which produces acceleration of 1 meter प्रति second square in a body of 1 kg of mass कहता जे बળ 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેરનો પ્રવેગ 1 કિલોગ્રામ દળ ધરાવતા પદાર્થમાં ઉત્પન્ન કરે એ બળને 1 ન્યૂટન બળ કહેવાય. 1 કિલોગ્રામ દ્રવ્યમાન ધરાવતા પદાર્થમાં 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન કરતા બળને 1 ન્યૂટન બળ કહેવાય. ધ ફોર્સ વિચ પ્રોડ્યુસીસ એસિલરેશન ઓફ 1 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર ઇન અ બોડી ઓફ 1 kg ઓફ માસ, રાઈટ? 1 કિલોગ્રામ દ્રવ્યમાન ધરાવતા પદાર્થમાં 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન કરે તેવા બળને 1 ન્યૂટન બળ કહે છે. અધર વન ઓલ્સો વન નોએબલ થિંગ, કેટલીક વાર તમને એમસીક્યુમાં પૂછાય છે, સીજીએસ સિસ્ટમમાં ફોર્સનો યુનિટ શું થાય? સીજીએમ સિસ્ટમમાં ફોર્સ બળનો એકમ તો એ ડાઇન છે. શું છે? ડાઇન. સો 1 ડાઇન યાદ રાખજો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10⁵ ન્યૂટન. ઇટ્સ અ શોર્ટ ક્વેશ્ચન. સીજીએસ પદ્ધતિમાં બળનો એકમ ડાઇન છે. ઇન સીજીએસ મેથડ ધ યુનિટ ઓફ ફોર્સ ઇઝ ડાઇન. સો 1 ડાઇન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10⁵ ન્યૂટન. ઓર 1 ન્યૂટન, સોરી 1 ન્યૂટન ઊંધું એ પૂછી શકાય. 1 ન્યૂટન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10⁵ ડાઇન, એ ભાઈ પૂછી શકાય. સીજીએસ ઇક્વલ ટુ ડાઇન. સીજીએસ પદ્ધતિમાં બળનો એકમ શું થાય? ડાઇન. તો 1 ન્યૂટન બરાબર કેટલા ડાઇન થાય? 10⁵ 10⁵ ડાઇન. આ શોર્ટ ફોર્મમાં એમસીક્યુમાં કે 2 માર્ક્સના ક્વેશ્ચનમાં બી આવું પૂછી શકાય છે. તો આખી થિયરી એની અંદર સ્ટેટ એન્ડ એક્સપ્લેન ન્યૂટન સેકન્ડ લો પ્રૂવ એફ ઇક્વલ ટુ ma. આપણે ન્યૂટનના બીજા નિયમનું વિધાન લખીશું, રાઈટ, જેને ફરીથી રિવાઇઝ કરી લઈએ. તો પદાર્થના વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર તેના પર લાગુ પડતા પરિણામી બાહ્ય બળ જેટલું હોય છે અને આ ફેરફાર જે તે બળની દિશામાં હોય છે. ઇન ઇંગ્લિશ, ધ ટાઈમ રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ મોમેન્ટમ ઓફ એ બોડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ એક્ટિંગ ઓન ઇટ એન્ડ ધીસ ચેન્જ ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ ફોર્સ. ધારો કે પદાર્થનું બળ એફ છે અને એનું મોમેન્ટમ વેગમાન શું છે? પી છે. તો એઝ પર ધ સ્ટેટમેન્ટ એનું મેથેમેટિકલ ગાણિતિક સ્વરૂપ થશે એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીપી બાય ડીટી. પી એટલે ધ પ્રોડક્ટ ઓફ માસ એન્ડ વેલોસિટી. તો એની જગ્યાએ એમ ઇન્ટુ વી મૂકીશું, એમને કોમન કરીશું તો ડીવી બાય ડીટી. ડીવી બાય ડીટી એટલે વેગનો સમય સાથેનો ફેરફાર, એટલે એને કહેવાય પ્રવેગ, એસિલરેશન. દેટ્સ વાય એમ ઇન્ટુ એ. ઇટ્સ અ total derivation. Now SI unit of force is Newton. So we can define 1 Newton as the force which produces acceleration of 1 meter પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર in a body of 1 kg of mass. કહેતા ગુજરાતીમાં 1 કિલોગ્રામ દ્રવ્યમાન ધરાવતા પદાર્થમાં
1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન કરતા બળને 1 ન્યૂટન બળ કહેવાય. ઇન CGS સિસ્ટમ, CGS પદ્ધતિમાં ન્યૂટન જે પ્રમાણે SI પદ્ધતિમાં એકમ છે એમ CGS પદ્ધતિમાં બળનો એકમ શું છે? ડાઇન. તો 1 ન્યૂટન બરાબર 10⁵ ડાઇન થાય. આ રીતે સ્ટેટ એન્ડ એક્સપ્લેન ન્યૂટન સેકન્ડ લો અને એનું જે ડેરિવેશન છે, આ ડેફિનેશન છે અને એકમ પદ્ધતિમાં જે ચેન્જીસ છે એ ડિસ્કશન આપણે અહીંયા કરી. ઓકે, નાઉ in next lecture we are going to discuss some of the example related with the equations of motion first, second and third. ગતિના પ્રથમ, દ્વિતીય અને ત્રીજું આ 3 સમીકરણ અને આ જે ફોર્મ્યુલા છે F=ma, આને ધ્યાનમાં રાખીને જે એક્ઝામ્પલ IMP છે એન્જિનિયરિંગ ફિઝિક્સમાં એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ડિસ્કસ કરીશું. જય સ્વામિનારાયણ.